प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरुदेव ही नाथा। भगवान विद्या अभ्यास करीने भगवान अयोध्या में घेर आव्या। त्यारथी अयोध्या में नित्य आनंद नित्योत्सव से अने भगवाने पोताना संस्कारનું प्रदर्शन कर्યું। रोज सवारे जागीने पोताना माता पिता ने अने गुरुने भगवान प्रणाम करे छे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरुदेव ही नाथा। आ त्रण व्यक्तिने भगवान रोज प्रणाम करे छे। અને આના લીધે રામજીનો જય જયકાર થયો એનું કારણ મા બાપનું અને ગુરુનું અભેદ કવચ રામજીની રક્ષા કરે છે। તો ભગવાને પોતાના સંસ્કારનું પ્રદર્શન કર્યું। અયોધ્યામાં એવા ઘણા વ્યક્તિઓ હતા જે એવી વાતો કરતા कि राम इस सर्वगुण संपन्न से राम समान अत्यार सुधी आवो व्यक्ति में क्या जोयो नहीं। दशरथ जी ना विरोधीओ पण एम कहता कि भाई दशरथ जी ने आरे अमारे थोड़ी अनबनाव से, पण राम तो अमने पण प्रिय छे। दुश्मनों ने पण राम प्रिय हता। एनु कारण राम राम हता। घणा अयोध्याना दुश्मनो हता एवी रीतनी वात करता कि दशरथजीनी हारे जरा अमारे अनबनाव छे, अमारुं आ लई लीधुं पण एनो दीकरो राम छे एनी हारी माता न आवे। जो विधाता फरीने अवतार आपे तो विधाता पासे एक ज मांगणी करीए कि अमारे घेर राम जेवो दीकरो जन्मे। दुश्मनोने पण राम प्रिय छे। आवुं रामनुं दिव्य चरित्र छे। मर्यादा शुं कहेवाय एमणे जगत ने देखाड्યું છે। कोई कदाच राम ने न माने पण एने जीवવું तो रामनी मर्यादामां ज पड़े। जो ये रामनी मर्यादामां न जीवे तो ये चारित्र भ्रष्ट गणाय। तेथी रामजीए जगतमां मर्यादानुं स्थापना कर्યું છે। आम राम जन्मनी दिव्य कथा है। श्रीमद भागवतनी अंदर तो राम जन्मनी बहुत टूंकमां कथा है। देवताना राजा इंद्र से, देवताना गुरु बृहस्पति, दानवनो राजा बलि अने दानवना गुरु शुक्राचार्य एक वखत देवगुरु बृहस्पति इंद्रनी सभामां गया तो इंद्रए देवगुरु बृहस्पति ने बेसवा आसन न आप्युं। पोताना गुरु एनी घेर गया छतां इंद्रए आसन न आप्युं अने देवगुरु बृहस्पति रिसाई गया कि तारी जेवा शिष्य ने मारे शुं करवुं, तू मने बेसवा आसन पण नथी आपतो अने भर सभामां मारुं अपमान कर्युं। देवगुरु बृहस्पति रिसाई गया। आ वातनी खबर दानवना गुरु शुक्राचार्य ने पड़ी। एमणे दानवोने तैयार कर्या अने देवताओं पर छड़ाई करी। एमां देवताओ हार्या, दानवो जीत्या। वળી देवताओ रड़ता रड़ता भगवान श्री हरि पासे जाय छे अने कहे छे, हे नाथ, अमारा उपर विपदा आवी पड़ी छे, अमारुं रक्षण करो। भगवान कहे, तमे तमारा गुरु ने नथी मान्या, जाओ, तमारुं कल्याण नहीं थाय। तमारो पराजय एटला माटे थयो केम के तमारा कोई गुरु नथी। बापजी अमे गुरु बनावीशुं। दानवना पुत्र, त्वष्टाना पुत्र विश्वरूप ने गुरु बनाव्या, पुरोहित पण स्वीकार्યું। विश्वरूप गुरु बन्या। एमने नारायण कवचनुं बळ आप्युं, नाम बळ आप्युं। आ बळना आधारे देवताओ पुनः विजय प्राप्त कर्यो। एक दिवस विश्वरूप दानवनो पुत्र हतो एटले यज्ञनो एक भाग ए दानवने पण देवा लाग्यो। आ बात इंद्र ने न गमी अने गुरु शिष्य वच्चे मतभेद थयो। एमां इंद्रए विश्वरूपना 3 मस्तको कापी नाख्या।
મસ્તક પક્ષી બનીને ઉડી ગયા. ઇન્દ્રએ વિશ્વરૂપને માર્યા એટલે ઇન્દ્રને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગ્યું. એ બ્રહ્મ હત્યાના પાપના ઇન્દ્રએ 4 ભાગ કર્યા અને ધરતી પર નાખી દીધા. જળની અંદર શેવાળ, પૃથ્વીની અંદર ખાડો, વૃક્ષની અંદર ગુંદર અને સ્ત્રીઓમાં વ્રજસ્વલા, આ 4 બ્રહ્મ હત્યાના પાપ છે જેને ધરતી પર ઇન્દ્રએ નાખી દીધા છે. આ વાતની તપસ્થાને ખબર પડી. એમણે ત્યાં ઇન્દ્રની ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થયો આ પુત્રની માંગણી કરી અને એમણે ત્યાં વૃત્વાસુર નામના એક શક્તિશાળી પુત્ર એમને પ્રાપ્ત થયા. વૃત્વાસુર ભયંકર યુદ્ધના જાણકાર હતા. એમણે દેવતાઓની સામે યુદ્ધની બાગડોળ સંભાળી અને દેવતાઓ ભયભીત થયા. વળી દેવતાઓ ભગવાનના પાસે ગયા. સુખ में सुमिरन ना करे, दुख में करे सब कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई. ભગવાને કહ્યું, તમે ગુરુજનોને મારનારા છો, તમે તમારા ગુરુને મારી નાખ્યા છે, એટલે વૃત્વાસુરને તમે નહીં મારી શકો. ભજનાનંદી દધીશીના શરીરના હાડપિંજરમાંથી જો વજ્ર બનાવવામાં આવે તો એ તમારી પાસે હોય તો ઇન્દ્ર તારો વિજય થશે. બાકી વૃત્વાસુરને અને વૃત્વાસુર શ્રી વિષ્ણુનો ભગત પણ હતો, હરિનો દાસ હતો. એ દેવતાઓ દધીશી ઋષિ પાસે આવ્યા, એમની સ્તુતિ કરે છે. દેવ કાર્ય કરવા માટે તમે તમારા અસ્થિને, તમારા હાડપિંજરને અમને સમર્પિત કરો. પરમારથી સંત દધીશીએ પોતાના દેહમાંથી પ્રાણ ત્યાગ કર્યો અને શરીર સમર્પિત કર્યું. દધીશીએ કેટલું જબરદસ્ત તપ કર્યું છે. વિશ્વકર્માને બોલાવ્યા અને વિશ્વકર્માએ તેમના હાડકામાંથી વજ્ર બનાવ્યું. વળી દૈત્યો અને દેવતાઓ વચ્ચે સંગ્રામ થયો. વૃત્વાસુરે એક બાણ મારીને ઇન્દ્રને હાથી ઉપરથી, ઐરાવત ઉપરથી નીચે ફેંક્યો. ઇન્દ્રના હાથમાંથી વજ્ર પણ પડી ગયું. મહાસંગ્રામ જામ્યું. વૃત્વાસુર ત્રિશૂળ લઈને ઇન્દ્રને ઉપર પ્રહાર કરવા લાગ્યો. હાહાકાર મચી ગયો. વૃત્વાસુર કહે, ઇન્દ્ર વજ્ર ઉપાડો, હું નિશસ્ત્ર ઉપર વાર નથી કરતો. ઇન્દ્ર વજ્ર લઈને વૃત્વાસુર ઉપર ફેંકે છે અને આ વજ્ર દ્વારા વૃત્વાસુરનું મૃત્યુ થયું છે. વૃત્વાસુર કહે છે, મને ખબર છે આ વજ્રથી મારું મૃત્યુ છે, પણ હું વજ્રથી ડરતો નથી, કેમ કે હું વીરની જેમ લડવા માંગુ છું. હે ઇન્દ્ર, તમારા હાથમાં જે વજ્ર છે એની અંદર મને તમારા એ વજ્રમાં પરમાત્માના દર્શન થાય છે. અને 4 શ્લોકમાં શ્રી વૃત્વાસુરે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. અહમ હરે તવ પાદાનુકમલો દાસાનુદાસો ભવતમ સ્મયંભો મનઃ સ્મરેત સુપ્ત ગુણ્યાસ્તે ગુણતીતવાકમ નનાક પુષ્ટિમ ન ચે પરમેષ્ટિ ન સર્વભૌમે રસાધિત પરમ ન યોગમ સિદ્ધિ ન પુનર્ભવ્યમ સજ્જનવા વિરહમ પ્રભો અજાત પક્ષો ઇતિ માતરમ ખગાદ યતા વસ્તાતરમ દ્રિધાર્ત્રમ પ્રિયમ પ્રિયત્વમ વિષણા મનો વિદ્યાન્ત્યન પ્રભુ મમ લોક શ્લોક જીતેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમત યમ ત્વામ પરિતિષ્ઠતિ સિત્યાતમ નાથમ પ્રભો. આમ ભગવાનની સ્તુતિ કરી
હરિના દર્શન કર્યા વ્રજની અંદર અને વ્રતવાસુર ગયો ભગવાનના ધામમાં. આમ વ્રતવાસુરના મૃત્યુની કથા છે. વળી દેવતાઓએ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. વ્રતવાસુર મરાણો એટલે વળી દિતિ અને કશ્યપ દ્વારા ઇન્દ્રને મારે એવો પુત્ર જન્માવવા ઈચ્છતા હતા. એ વખતે ઇન્દ્રને ખબર પડી. ઇન્દ્ર દિતિના ઉદરની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને ઉદરમાં લહેલા બાળકના 49 ટુકડા કરી નાખે છે. ઇન્દ્રનું આ કૃત્ય જોઈને દેવતાઓ એને ધિત્કાર્યો. ઇન્દ્ર આ તે શું કર્યું? ગર્ભના 49 ટુકડા કર્યા. પણ દિતિએ વ્રત લીધું હતું એટલે 49 ટુકડા જીવતા નીકળ્યા અને એ 49 વાયુ તરીકે એમને જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા. એ કથા છે. એમના પછી શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉતિ લીલાની કથા છે. પરીક્ષિત કહે દૈત્યો અને દેવ બધા જ ભગવાનના અંશ છે, તો ભગવાન દેવતાઓનો જો પક્ષ કેમ લે છે? શું કીધું પરીક્ષિત રાજાએ? કે તમે એમ કહો છો કે બધા જ ભગવાનના અંશ છે, તો ભગવાન દેવતાઓનો જ પક્ષ લે છે, વળી ભગવાન ભેદભાવ કરે છે? પરીક્ષિતજી કહે રાજન આ જ ભગવાનની લીલા છે. પરીક્ષિતજીને કહે છે સુખદેવજી, ભગવાન રાજન હે કર્મયોગી પરીક્ષિત, આ જ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાનને લીલામાં સ્વાર્થ નથી અને કર્તૃત્વમાં અભિમાન નથી. એમને પરમાર્થ છે. ભગવાનને આનાથી કઈ લેના દેના નથી. હે રાજન સાંભળો, હિરણ્યકશિપુ નામનો રાક્ષસ છે. એમને કયાધુ નામની એક પત્ની છે. હિરણ્યકશિપુ એટલો તપસ્વી રાક્ષસ સાબિત થયો કે એણે બ્રહ્માજીનું બહુ તપ કર્યું, બહુ તપ કર્યું. બ્રહ્માજી વિધાતા ગણાય, વિધાતાની પદવી બ્રહ્માજીની છે. એટલે બ્રહ્માજી કીધું માગો પુત્ર, શું આપું? બોલે હું રાત્રે ન મરું, દિવસે ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, લીલાથી ન મરું, સૂકાથી ન મરું. આમ અનેક પ્રકારના વરદાનો પ્રાપ્ત કરી અને હિરણ્યકશિપુ એટલો બધો પ્રભાવશાળી સાબિત થયો કે એમને કોઈ જીતી શકતું નથી. મંદરાચલ પર્વત ઉપર બંને ભુજા ઊંચી કરીને, ઉર્ધ્વ બાહુ ભુજા કરીને એમણે ભગવાનનું કષ્ટદાયક તપ કર્યું. દેવતાઓને ચિંતા થઈ. દેવગુરુ બૃહસ્પતિને એમણે મોકલ્યા અને દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પોપટનું રૂપ લઈને આવ્યા છે. નારાયણ 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 બોલવા લાગ્યા. હિરણ્યકશિપુ કહે તપની શરૂઆતમાં જ દુશ્મનનું નામ અપશુકન થયા છે, મુહૂર્ત સારું નથી. આમ માનીને મંદરાચલ પર્વત ઉપરથી પાછો આવ્યો. કયાધુ કહે છે તમે ગયા હતા તપ કરવા, પાછા કેમ આવ્યા? શું તપ સફળ થઈ ગયું? અરે ના દેવી, હજી તપની શરૂઆત કરવા જતો હતો અને જ્યાં હજી પ્રારંભ કરું ત્યાં એક પોપટ આવીને નારાયણ નારાયણ નામ બોલવા લાગ્યો. દુશ્મનનું નામ મુહૂર્તમાં લેવાથી મારું અમંગળ થશે એમ માનીને હું આવતો રહ્યો. કયાધુ સમજી ગઈ આમાં પ્રભુનો કોઈ સંકેત છે, આ વાતનો લાભ લઈ લેવો જોઈએ. આમ તો આ કાંઈ પ્રભુનું ભજન કરશે નહીં અને તેથી કયાધુએ વારંવાર ઓલા પોપટની યાદ કરાવે છે. ઓલો પોપટ શું બોલતો હતો? બોલે નારાયણ નારાયણ. ઓલો પોપટ શું બોલતો હતો? બોલે નારાયણ નારાયણ. એ નારાયણ નારાયણ બોલાવી અને ગર્ભાધાન સંસ્કારનો વિધિ થયો, જેથી કયાધુના ઉદરની અંદર ભગવત ભક્તનો નિવાસ થયો. માતા રાક્ષસી છે, પિતા પણ રાક્ષસ છે. કયાધુના પેટમાં ભગવત ભક્તનું બીજ રોપાયું. પછી તો હિરણ્યકશિપુ મંદરાચલ પર્વત પર પાછો તપ કરવા ગયો. રાજ્ય એકલું જોઈને ઇન્દ્રએ કયાધુના રાજ્યમાં આવી કયાધુને બંદીવાન બનાવી અને નારદજીની પાસે લઈને નીકળ્યો. નારદજી કીધું છેલા મૂર્ખા,
આ ઓલાને ખબર પડશે તો ગદા ઘુમાવતો આવશે, તને પોગવાય નહીં દે, એને કોઈને પહોંચી શકે. એક કામ કર, આ કયાધુને મારા આશ્રમમાં મૂકી દે. ઇન્દ્ર કહે, કેમ પરણવાની ઈચ્છા થઈ છે? અરે ના રે ભાઈ, એવું નથી. સાંભળ, આ મારા આશ્રમમાં રહેશે, આશ્રમનું વાતાવરણ હશે, આ વાતાવરણમાં આ સગર્ભા મહિલા બાળકને જન્મ દેશે તો આ બાળક ભગવત ભક્ત જન્મશે. અરે પણ બાળક ભગવત ભક્ત જન્મમાં આપણને શું નુકસાન? અરે નુકસાન છે, આપણને લાભ છે, એને નુકસાન છે. કેવી રીતના? બોલે, બાળક ભગવત ભક્ત જન્મશે એટલે દીકરો જ એના બાપના વિરોધમાં ઊભો થશે. જેને કોઈ ન પહોંચી શકે ને પછી એને એનું પેટ પોગતું હોય છે. છોકરો જેના બાપને પોગી રહેશે. એમ કર. ભલે. કયાધુને રાખ્યા છે નારદજીના આશ્રમે. રોજ ઠાકોરજીની આરતી થાય, સવારમાં મંગલા આરતી થાય, શિંગાર આરતી થાય, બપોરે વળે રાજભોગ આરતી થાય. ભોજન ઠાકોરજીને ધરાવેલું હોય એનો પ્રસાદનો અર્ધ ભાગ બધાને દેતા દેતા કયાધુને પણ એ ઠાકોરજીનો ધરેલો પ્રસાદ મળે. કયાધુના પેટમાં આ પ્રસાદ ઠાકોરજીને ધરાવેલો જાય છે. ઓહો હો, આખા રૂવાડે રૂવાડે નારાયણ નારાયણનો વેદ ધ્વનિ વાગવા લાગ્યો છે. ધીરે ધીરે સમય વ્યતીત થયો. સાંજની સંધ્યા આરતી થાય. ભગવાન શયન કરે. કયાધુ આ બધું જોવે છે. સવારમાં મંગલા આરતી થાય, ભગવાનને જગાડવામાં આવે. વળી પાસે શિંગાર આરતી થાય, ભગવાનને શિંગાર કરે. આ બધું આ મહિલા એક રાક્ષસીની આ બધું નજરે નિહાળે છે. નિત્ય કથા નિત્ય કીર્તન ઓત્સવ નિરખવા નંદકુમાર રે. નિત્ય કથા નિત્ય કીર્તન. વળી પાછો દિવસ દરમિયાન સમય મળે તો નારદજી ભગવાનની કથાઓ કહે છે. આ બધું સાંભળે છે. સગર્ભા સ્થિતિમાં કયાધુ બધું સાંભળે છે અને એની અસર જોજો તમે. કયાધુ એક બાળકને જન્મ દે એવી સ્થિતિ છે. એ વખતે નારદજી મંદરાચલ પર્વત ઉપર ગયા અને કીધું, એલા મૂર્ખા, તારી પાસે વરદાનોની ક્યાં તાણ છે? હજી નકરા વરદાનો પ્રાપ્ત કરીને તારે શું પ્રાપ્ત કરવું છે? અરે તારી પત્ની સગર્ભા સ્થિતિમાં છે. ઓલો ઇન્દ્ર એને લઈને જાતો તો એ તો મેં ઇન્દ્રને સમજાવીને મારી પાસે તારા પત્નીને લઈ લીધા. આ તારા પત્નીને લઈને ઘરે જા. પત્ની જ્યારે સગર્ભા સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તપ ન કરાય, આનું ધ્યાન રાખ. તપ અધૂરું મૂકી હિરણ્યકશિપુ જાય છે ઘેર. સમય મર્યાદા વીતી અને કયાધુએ પ્રહલાદજીને જન્મ આપ્યો છે. બોલીએ પ્રહલાદજી મહારાજ કી જય. પ્રહલાદજી મહારાજનો જન્મ થયો છે. પુત્રના પગ પારણામાંથી. આમ પ્રહલાદજી ધીરે ધીરે મોટા થયા. શુક્રાચાર્યના બે દીકરા હતા. દાનવના ગુરુ શુક્રાચાર્ય, એના બે દીકરા. એકનું નામ ચંડ અને બીજાનું નામ અકર્મ હતું. એ ચંડ અને અકર્મ બધા બાળકોને ભણાવે છે. આપણે રોટી કપડા અને મકાન હિરણ્યકશિપુ આપે છે. એટલે આપણો ભગવાન હિરણ્યકશિપુ છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ ભગવાન છું, આવો નાથ થયો. એ વખતે પ્રહલાદજીએ વિરોધ નોંધાવ્યો કે મારા પિતા નારાયણ નથી, નારાયણ કોઈ ઓર છે. બોલે કોણ છે? બોલે એ જ ભગવાન છે. બધા છોકરાને થયું કે આ બાળક બોલે છે એ વાત સાચી છે. ચંડ અને અકર્મ કહે, સાબિત કરી દેખાડ. બોલે જો મારા બાપુજી ભગવાન હોય તો બધું ખાધેલું કોણ પચાવે છે? મારા બાપા ગમે તે ખાઈએ લોહી લાલ જ બને. કોણ લોહી લાલ બનાવે છે? મારા બાપા. રાત્રે સુતા હોઈએ, મૃત અવસ્થામાં ગણાઈએ, સવારમાં કોણ જગાડે છે? મારા બાપા નહીં, ભગવાન નારાયણ છે. આમ નારાયણનો નાદ થયો. ચંડ અને અકર્મ સમજી ગયા. હિરણ્યકશિપુની પાસે આવીને કહે છે, તારો દીકરો તારા વિરોધમાં ઊભો થયો છે.
હિરણ્યકશિપુ કહે છે તમે તો ગુરુની પદવી પ્રાપ્ત કરેલા છે, મારે શું કરવું જોઈએ? બોલે અમને પૂછતો હો તો સાંભળ, સાપનું બસું નાનું હોય ત્યારે જ એને મારી નાખવું જોઈએ, મોટું થયા પછી એ સાપનું બસું ફેંડ માંડે છે. મતલબ બોલે આવા બાળક કરતા તો એમનેમ સારા પ્રહલાદને મારવાના હવે ઉપાયો થવા લાગ્યા છે. જંગલમાં હિંસક પશુઓની વચ્ચે ફેંકી દીધા, પર્વત ઉપરથી ગબડાવ્યા, મધ્ય સમુદ્રમાં ફેંક્યા, અંધારી કોટડીમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા. પણ માના ઉદરમાં જેણે બાળકના ભરણ પોષણની વ્યવસ્થા કરી એ પરમાત્માએ પ્રહલાદજીને ક્ષણે ક્ષણે બસાવી લીધા. હિરણ્યકશિપુની એક બેન, એનું નામ હતું હોલિકા. હોલિકા પોતાના ભાઈને દીકરાને લઈને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી અને બેસી ગઈ. બધા લોકોની આંખો ફાટી ગઈ કે આને તો બ્રહ્માનું વરદાન છે, આને અગ્નિ નહીં બાળે, હમણાં ઓલા છોકરાને ભડથું કરી નાખશે, કોઈ છોકરાને સમજાવો, ભગવાન નારાયણ છે એ હઠ મૂકી દે અને એનો બાપો ભગવાન છે એમ સ્વીકારી લે. હવે એમાં સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે? ગરજ હોય ત્યારે ગધેડાને બાપ કેવો જોઈએ, માની લે ને છોકરાને કે છે. પ્રહલાદજી માનતા નથી, નહીં મારા પિતાશ્રી ભગવાન નથી, જૂઠને કેમ સ્વીકારવું? બડબડાટ કરતો અગ્નિ શાંત થયો. બધાને એમ કે ઓલો છોકરો જિદ્દી હતો, મરી ગયો છે. જોયું તો પ્રહલાદ બસી ગયો, હોલિકા બળી ગઈ. અને બધાની શ્રદ્ધા દ્રઢ થવા લાગી, પ્રહલાદનો પક્ષ મજબૂત બનવા લાગ્યો, હિરણ્યકશિપુનો પક્ષ નબળો પડવા લાગ્યો. ગુપ્તસર પાસેથી ખબર પડી, પોતે ભગવાન સિદ્ધ થવા માંગતો તો અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહીને એ સૂત્ર સાંગોપાંગ નથી થતું. બધા કહે છે તમારા લોકો વાતો કરે છે, પ્રહલાદ જો કહે છે એ જ ભગવાન હશે, તમે ભગવાન હોય તો તમારી બેન આ છોકરાને મારી ન નાખે. છોકરો કહે છે વાત ઉપર લોકોને વધારે શ્રદ્ધા દ્રઢ થવા લાગી છે, મહારાજ કંઈક કરવું જોઈએ. હિરણ્યકશિપુએ મંત્રીઓને બોલાવ્યા. મંત્રીઓ કહે એક કામ કરો, તમે મોટા ઉત્સવનું આયોજન કરો અને આખાય ગામને આખાય નગરને બોલાવો. આખું નગર આવે, એ વખતે પ્રહલાદને ભર સભામાં તમે મારવાનો એક ઉપાય ગોતો. ધગધગતો સ્તંભ ધગાવો, એ તો જાહેરાત કરતો ફરે છે બધે ભગવાન છે. બોલે હા, એ જો જાહેરાત કહીને કરે કે ભગવાન બધે છે તો એમને કહો કે ભગવાન છે એની સાબિત કરે, અને જોઈએ ધગધગતા સ્તંભને બાથ ભીડે તો એ મરી જશે, એનું મૃત્યુ થઈ જશે. તમારે સાબિત નહીં કરવું પડે, સાબિત એની મેળાએ થઈ જશે કે ભગવાન હિરણ્યકશિપુ છે, નારાયણ ભગવાન નથી, એમ સાબિત થઈ જશે. એમ જ્યાં વાત કરી છે, અને ત્યાં તો ઉત્સવનું આયોજન થયું. ઉત્સવની અંદર આખું ગામ આવ્યું છે. બધા આનંદથી નાચે છે, કોઈને ખબર નથી કે ઉત્સવ શું કામ છે. આ તો 5 જણાની ગુપ્ત મંત્રણાની અંદર આ ઉત્સવનું આયોજન થયું હતું. બધાને એમ કે આપણા રાજા આપણને આનંદ કરાવવા માંગે છે, પણ આની પાછળ પ્રહલાદને મારવાની આખી યોજના છે. ઉત્સવ શરૂ થયો, બધા આનંદથી નાચે છે, ગાય છે, બધાને ભોજન પ્રસાદ આપ્યો છે. આમ ઘણો સમય વીત્યો, ઘણો 1 કલાક 2 કલાક 1 ઘડી આધી મેં પુનિયાદ, આમ ઘણો સમય વીત્યો. આમ સમય વીતતા પ્રહલાદજીને બોલાવ્યા અને પ્રહલાદજીને કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રહલાદ બેટા ભગવાન બધે છે. બોલે હા ભગવાન બધે છે. બોલે ક્યાં ક્યાં છે ભગવાન? અને પ્રહલાદજી એની જાહેરાત કરે છે. જલે વિષ્ણુ
जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत जलमा स्थलमा नभमा गगनमा બધે જ ભગવાન છે. ભગવાન બધે છે, ભગવાન ક્યાં નથી? એવી જગ્યા દેખાડો જ્યાં ભગવાન નથી. હે પિતાશ્રી, તમે પ્રશ્ન કર્યો પણ પ્રશ્ન કરવામાં તમારે ફેર પડ્યો છે. પ્રશ્ન એ નવત ન થવો જોઈએ કે ભગવાન બધે છે, ભગવાન ક્યાં ક્યાં છે, જલમાં સ્થળમાં. પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે ભગવાન ક્યાં નથી? અણુ અણુમાં પરમાત્માનો વાસ છે. જેટલા એ કંકર છે એ બધા શંકરનો સ્વરૂપ છે. જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુ जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत जलमा स्थलमा आकाशમાં પાતાળમાં સમુદ્રમાં આ ધરતીના પેટાળમાં બધે જ ભગવાન છે. ભગવાન ક્યાં નથી? હિરણ્યકશિપુ કહે આ ધરતીમાં પણ તારો ભગવાન છે. બોલા હા, ધરતીમાં પણ મારો નાથ છે. આ આકાશના ખુલ્લા ગગનમાં પણ તારો ભગવાન છે. બોલે હા, ત્યાં પણ છે. એક કથા તો એવી છે કે હિરણ્યકશિપુ એમ કહે છે કે આ સ્તંભમાં પણ તારો ભગવાન છે. હિરણ્યકશિપુને પ્રહલાદજી હા પાડી તો પ્રહલાદજીને થાંભલાની હારે બાંધી દેવામાં આવ્યા છે. હાથમાં ગદા ધારણ કરી અને હિરણ્યકશિપુ કહે હમણાં એક ગદાનો ઘા કરી તને તારા ભગવાનને બધાને સમાપ્ત કરી દઉં. ઉપપુરાણની એક એવી કથા છે કે ધગધગતા સ્તંભને નથી વેડતા, થાંભલાની હારે બાંધી દે છે, ખંભાની સાથે બાંધ્યા છે. પણ પુરાણની અંદર એવી કથા છે ધગધગતા સ્તંભને ભેટાવાની વાત આવે. ધગધગતો સ્તંભ ભેટાવાની વાત કરી. ભેટી લે આને, તારો જો ભગવાન હશે તો તને કઈ નહીં થાય. અને પ્રહલાદજીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને કીધું હે હરિ, હે નાથ, હે ગોવિંદ, ગરુડે ચડીને આવજે બાપ. એ જ્યાં બાળક દીકરાના આનંદ સાથે માં દીકરાને બોલાવે અને જેમ દીકરો ગરગડતી દોટ કાઢી અને માની ગોદમાં જતો રહે એમ હિરણ્યકશિપુની નજર સામે પ્રહલાદજીએ ગરગડતી દોટ કાઢી ભાઈ સ્તંભની પાસે જઈ અને દોડીને સ્તંભને બાથ ભીડી. ધગધગતો સ્તંભ જ્યાં બાથ ભીડી ત્યાં તો ભગવાન નરસિંહ પ્રગટ થયા. વૈશાખ શુક્લ ચતુર્દશીનો દિવસ, સંધ્યાનો સમય હતો. અડધો શરીર માણસનું, અડધો પશુનું. આન ભગવાન ગર્જના કરવા લાગ્યા. ભગવાને એવી ગર્જના કરી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓના ગર્ભ પડવા લાગ્યા. આવી ભગવાન ગર્જના કરી. નરસંગ ભગવાન પ્રગટ થયેલા છે. હિરણ્યકશિપુના વાળ પકડ્યા. હિરણ્યકશિપુને ઢસડ્યો. કડીક આયા ભટકાડે, કડીક આયા ભટકાડે. ચારે બાજુ દિવાલની હારે ભટકાડવા લાગ્યા. ઉભેલા માણસો જોઈ ગયા. આહા, શું ભગવાન ઘે 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 ગર્જના કરવા લાગ્યા. જાણે સિંહ કાળ પાડતો હોય એમ ભગવાન કાળ પાડવા લાગ્યા. ભગવાને હિરણ્યકશિપુને વાળ પકડી
પકડીને જસડીને ઘરની અંદર લઈ ગયા છે. ઘરના મધ્ય ભાગમાં ઉમરામાં રાખ્યા છે. ભગવાન વચનની અંદર એગ્રી થયા. મારા હાથમાં અસ્ત્ર પણ નથી, શસ્ત્ર પણ નથી. આ નોર મારા હથિયાર છે. હું માણસ પણ નથી અને હું પશુ પણ નથી. અડધું અડધું શરીર છે. તું ઘરની અંદર પણ નથી, ઘરની બહાર પણ નથી. મધ્ય ભાગનો આ વિસ્તાર છે. મેં તારામાં મારા ગોઠણ ઉપર રાખ્યો છે. આ ધરતી પણ નથી અને આકાશ પણ નથી. અત્યારે દિવસ પણ નથી, રાત પણ નથી, સંધ્યાનો સમય છે. અને ભગવાન નરસંગે હિરણ્યકશિપુની છાતી છીરી છે. જ્યાં ભગવાન છાતી છીરી હિરણ્યકશિપુના પ્રાણ ગયા. ભગવાન હાથ અંદર નાખી અને આંતરડા બહાર કાઢ્યા છે. જેમ કોઈ સિંહ શિકાર કરી અને હરણના આંતરડા બહાર કાઢે એમ ભગવાન નરસંગે હિરણ્યકશિપુના આંતરડા બહાર કાઢ્યા. ભગવાન આંતરડાને ગળામાં પહેરી લે છે. હિરણ્યકશિપુ તો મરાણો. હિરણ્યકશિપુની છાતીમાંથી ભગવાન ખોબો ભરીને લોહી પીવા લાગ્યા છે. મારા ભગત તું બહુ લોહી પીતું, લાય તારું લોહી પી જાઓ. ભગવાન કોપાયમાન થયા છે. ભક્ત વત્સલ ભગવાન કોપાયમાન થયા. ભાઈ ભગવાનનો ક્રોધ એટલો ભભૂકી ઉઠ્યો. દિગ્પાલો ધ્રુજી ગયા. જ્યાં ભગવાને ગર્જના કરી ત્યાં તો ત્રણેય લોકમાં એનો નાદ સંભળાયો. દેવતાઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે હિરણ્યકશિપુ તો મરી ગયો, હવે આને શાંત કરો. બ્રહ્માને ચિંતા થઈ. બ્રહ્માએ દેવતાઓને વાત કરી. સમસ્ત દેવતાઓ ભેગા થઈ સર્વ દેવતાઓ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભગવાન શાંત થતા નથી. લક્ષ્મીજીની પાસે સ્તુતિની આગ્રહ કર્યો. લક્ષ્મીજીએ સ્તુતિ કરી. ભગવાન શાંત થતા નથી. એ વખતે પ્રહલાદને આગળ કર્યો. બેટા આગળ થા, તું સ્તુતિ કર. અને પ્રહલાદજી ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગ્યમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગી વિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરણમ સર્વલોકૈકનાથમ. જ્યાં ભગવાનની સ્તુતિ કરી. શાંતાકારમ, હે શાંત આકાર વાળા, હે નાથ. એ શાંત આકાર વાળા એમ કહીને જ્યાં પ્રહલાદજી બોલ્યા ત્યાં ભગવાનનું ધ્યાન પ્રહલાદજીની સામે ગયું. ભગવાન ધીરે ધીરે શાંત થવા લાગ્યા છે. સ્તુતિ ધીરે 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 બોલવા લાગ્યા. એમ ભગવાન શાંત થઈ ગયા છે. પ્રહલાદને ગોદમાં ઉચકી અને ભગવાન હિરણ્યકશિપુના સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા. પોતાના જીભ દ્વારા ભગવાન વાલ કરવા લાગ્યા. સ્વયં નૃસિંહ ભગવાન પ્રહલાદજીને વાલ કરવા લાગ્યા કે એના બાપના વિરોધમાં આ છોકરાએ શું શું નથી સહન કર્યું. આને મધદરિયેથી ફેંક્યો, અંધારી કોટડીમાં બિચારાને પૂરી દીધો. હિંસક પશુઓની વચ્ચે આને છોડી દેવામાં આવ્યો. મોટો પર્વત ઉપરથી આને ગબડાયો. ભગવાનની કરુણાઓ ફૂટી છે. માં જેમ દીકરાને વાલ કરતી હોય એમ નૃસિંહ ભગવાન પ્રહલાદજીને વાલ કરવા લાગ્યા છે. વાત્સલ્ય ઉભરાણું ભગવાન. હિરણ્યકશિપુનો મુકુટ હતો એ પ્રહલાદજીની માથે મૂક્યો અને સ્વયં નૃસિંહ ભગવાને હિરણ્યકશિપુનું સામ્રાજ્ય પ્રહલાદજીના લલાટમાં સ્થાપિત કર્યું. બોલીએ ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય. હરી હરિને ભજતા યહ જીરે કોઈ ની લાજ
એ જતા નથી જાણી રે. હરિને ભજતા હજુએ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે. જેની સુરતા સાંભળિયાને સાથે વધે વેદવાણી રે. જેની સુરતા સાંભળિયાને વધે વેદવાણી રે. વાલે મારે ઉગાર્યો એ જોને પ્રહલાદ હિરણા કંસ માર્યો રે. વાલે મારે ઉગારો છે જોને રે પ્રહલાદ હિરણા કંસ માર્યો રે. જેવું કાંઈ આપ્યું છે એ વિભીષણ ને રાજ રાવણને સહારો રે. એવું કાંઈ આપ્યું છે વિભીષણને રાજ રાવણને સહારો રે. હરિને ભજતા એ હજુરે કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે. હરિને ભજતા હજુએ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે. વાલે મારે નરસિંહ મહેતાજીનો હાર હાથો હાથ આપ્યો રે. વાલે મારે નરસિંહ મહેતાજીને હાર હાથો હાથ આપ્યો રે. ધ્રુવને આપ્યું છે કવિ ચલ રાજ પોતાનો કરીને સ્થાપ્યો રે. ધ્રુવને આપ્યું છે અવિચલ રાજ પોતાનો કરીને સ્થાપ્યો રે. જેની સુરતા સાંભળિયાને સાથ વધે વેદવાણી રે. જેની સુરતા સાંભળિયાને સાથ વધે વેદવાણી રે. વાલે મારે મીરા રે બાઈ ના જેર હલાલ પીધા રે. વાલે મારે મીરા તે માઈના ઘેર હળાલ પીધા રે. પાંચાલીના જોને પૂર્યા વાલા એ શીર પાંડવ કામ કીધા રે. એવા કાંઈ પાંચાલીના પૂર્યા જોને ચીર પાંડવ કારજ કીધા રે. વાલે મારો હરી રે ભજવાનો આલાવ ભજન કોઈ કરશે રે. વાલા મારા હરી રે ભજવાનો આલાવ
પ્રેમળદાસ ભક્તોના દુખડા હરશે રે. કરા જોડીને કહે છે પ્રેમળદાસ, ભક્તોના દુખડા હરશે રે. હરિને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે. હરિને ભજતા હજુરો કોઈની લાજ જતા ન જાણી રે. જેની સુરતા શ્યામળિયાને હાથ વધે વેદવાણી રે. જેની સુરતા સાંભળિયા વધે વેદવાણી રે. આવી રીતના પ્રહલાદજીની પત રાખવા ભગવાન નૃસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા. બોલી ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય. વૈશાખ શુક્લ ચતુર્દશી ના દિવસે ભગવાન નૃસિંહનું પ્રાગટ્ય છે. એમના પછી શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ચાતુર્વર્ણ વ્યવસ્થાની કથા આવે. આપણે ત્યાં 4 પ્રકારના વર્ણો છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ 4 પ્રકારના આ ધરતી પર વર્ણ છે. ચાર પ્રકારના વર્ણ છે એટલે બ્રાહ્મણ એ જ્ઞાન પ્રધાન ગણવામાં આવ્યા છે. તેથી વિરાટ પરમાત્માનું મસ્તક છે બ્રાહ્મણ. વિરાટના દર્શન કરવા હોય તો વિરાટ બ્રહ્મનું મસ્તક છે બ્રાહ્મણ. જેટલા પણ બ્રાહ્મણો છે એ વિરાટ પરમાત્માનું મસ્તક ગણવામાં આવે છે. ક્ષત્રિયો એ બળ પ્રધાન છે. વિરાટ પરમાત્માનું ભુજાઓ એ ક્ષત્રિયો છે. આ ધરતી પર જેટલાઓ પણ ક્ષત્રિયો છે એ બધી ભગવાનની પૂજા છે. વિરાટ પુરુષની ભુજા ક્ષત્રિયો છે. વશ્ય એટલે વેપારી વર્ગ. જે વેપારી વર્ગ છે, જે વેપાર કરી જાણે છે, જેના લોહીમાં જેના હાડમાં વેપાર પડ્યો છે, એ બધા જ ભગવાન વિરાટ પુરુષનું પેટ છે, એનું ઉદર છે. અને જે શુદ્ર છે, જે ક્રિયા પ્રધાન ગણવામાં આવ્યા છે, એ ભગવાનના ચરણ છે. બ્રાહ્મણ ભગવાનનું મસ્તક, ક્ષત્રિયો ભગવાનની ભુજા, વૈશ્યો ભગવાનનું પેટ અને શુદ્ર એ ભગવાનના ચરણ. આમ વિરાટ પુરુષના 4 પ્રકારથી એનું વિભાજન ઓળખવામાં આવ્યું છે. તો ચાતુર્વર્ણ વ્યવસ્થાની કથા છે. એમના પછી શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 4 આશ્રમોની કથા છે. આપણે ત્યાં 4 પ્રકારના આશ્રમો મુખ્યતઃ ગણાય છે. એક તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ. 1 વર્ષથી તે ભાઈ ઓલી કરતા લઈ લ્યો બેન, ઓલા છોકરાને ત્યાંથી લઈ લો ઘડી. મારું ધ્યાન ત્યાં ખેંચાય છે. ગમે મને પણ મારું ધ્યાન ખેંચાય જાય. એટલે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ 1 વર્ષથી તે 25 વર્ષ સુધી વિદ્યા ગ્રહણ કરવી. વ્યક્તિએ 1 વર્ષથી તે 25 વર્ષ સુધી વિદ્યા ગ્રહણ કરવી જોઈએ. પધારો દાદા.
બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળીને વિદ્યા ગ્રહણ કરવી જોઈએ. એટલા માટે વિદ્યા ગ્રહણ કરવી જોઈએ કેમ કે 1 થી 25 વર્ષ સુધી માણસનું મગજ કેચઅપ કરતું હોય છે, બધું ગ્રહણ કરતું હોય છે. તમે કદાચ 25 વર્ષ સુધી બાળકને ન ભણાવો, 19 વર્ષે ઊભો કરી લ્યો ને, તો 19 થી 20, 21, 22, 23, 24, 25 એ 6 વર્ષ સુધી બધું ગ્રહણ જ કરતો હોય છે. ન ભણાવો તોય પછી એની નજર સામે જે આવે એ બધું ગ્રહણ કરવા મળે. સમજાય છે? 25 વર્ષ સુધી બાળકનું મગજ બધું ગ્રહણ કરતો હોય છે. 25 વર્ષ પછી ગ્રહણ શક્તિ ઓછી થઈ જાય છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રમાં આપણા ઋષિમુનિઓએ 1 થી 25 વર્ષ સુધી બાળકને ભણાવવું જોઈએ, વિદ્યા આપવી જોઈએ. તમે તમારા બાળકને વિદ્યા ન આપો, માની લો, તો બાળક જે એની સામે આવે એ વિદ્યા એ પ્રાપ્ત એ વિદ્યા ગ્રહણ કરી લેતો હોય છે. તેથી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ વ્રત પાળવું જોઈએ, જેથી માણસની એ બાળકની તમામ ક્રિયાઓ એક જગ્યાએ સ્થિર થાય, જેથી એની વિદ્યા ફલીભૂત થાય. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ જે ન પાળે એની વિદ્યા ફલીભૂત નથી થતી. એટલે ભારતીય પરમ આ બહુ મોટો જવાબદારી ભર્યો આ પ્રશ્ન છે. માણસે 1 વર્ષથી 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળીને, બ્રહ્મચર્ય પાળીને વિદ્યા ગ્રહણ કરવી જોઈએ. પછી 26 વર્ષથી 50 વર્ષ સુધી મહેનત કરવી જોઈએ. 26 વર્ષના થઈ જાય પછી 26 વર્ષથી 50 વર્ષ સુધી તેનતોડ મહેનત કરવી જોઈએ. રાત દી જોયા વગરની મહેનત કરવી જોઈએ. શરીરને વ્યાયામ મળી લે, બસ એટલો જ તે આમ આરામ મળી રહે એટલો જ આરામ કરીને તુરંત પાછું લાગી જવું જોઈએ. 50 વર્ષના થઈ જાય અને 51 વર્ષમાં બેસી જઈએ પછી ઉપાસના શરૂ કરવાની હોય છે. પછી ધીરે ધીરે ઉપાસના શરૂ કરવાની. 51, 52, 53, 54 આમ ઘણા કહે ને અમે તો હવે વનમાં વૈયા ગયા. 50 ઉપર જાય ને એટલે લોકો એમ કે અમે તો વનમાં વૈયા ગયા. ત્યાં સારું વનમાં ગયા હોય તો હવે વનમાં રહેજો, ઉપવનમાં ધક્કો ન ખાતા બાપા, તમારું ટિફિન વનમાં પોગાડી દેવું. તમે વનમાં જાવ એમ નથી, વનમાં મોકલી દો એમ છો. કઈ માએ રામને વનમાં મોકલ્યા ને, નથી એ સમય તો એમને વનમાં જવાનો હતો. એ વયોવૃદ્ધ મોટી ઉંમરના રામજીથી મોટી ઉંમર તો કઈ માની હતી જ, તો એ ઉંમરમાં તો એમને ભજન કરવા જવું જોઈએ. પણ એ વનમાં ન ગયા, એમણે રામ ને વનમાં મોકલ્યા. શું કામ? મંથરાએ એની બુદ્ધિ બગાડી છે એટલા માટે. 51 વર્ષથી ઉપાસના શરૂ કરવી જોઈએ માણસે. અને ઉપાસના કરીએ તો ઉપાસનાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એમનેમ જ્ઞાન નથી મળતું, ઉપાસના કરવી પડે. ઉપાસના કરો તો જ્ઞાન એની મેળાએ તમારી પાસે આવી જાય. ઉપાસના કરવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને જેને સાચું જ્ઞાન મળી જાય એ જ્ઞાનથી મોક્ષનો એનો રસ્તો એને દેખાઈ જાય છે. ઉપાસના કરવાની, ઉપાસનાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કેવલ વિષયની જાણકારી નહીં. આજકાલ કેવલ વિષયની જાણકારીને લોકો જ્ઞાન સમજે છે, એ જ્ઞાન નથી. જેનામાં વિવેકની માત્રા છે, વાસ્તવિકતાને જે સમજી શકે એવું જ્ઞાન એ ભગવાનના દરવાજા સુધી તમને પહોંચાડી દે છે. તો જ્ઞાનથી, ઉપાસનાથી જ્ઞાન મળે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મોક્ષના અધિકારી બનાવી દે છે. તો 4 આશ્રમોની કથા. 1 વર્ષથી 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળવો, 26 વર્ષથી 50 વર્ષ સુધી ગ્રસ્થાશ્રમ પાળવો, 51 વર્ષથી વાનપ્રસ્થાશ્રમ પાળવો, અને પછી
છેલ્લા 20 વર્ષ સંન્યાસ આશ્રમ પાળવો, આમ ઉપાસનાની વાત આવી, ઉપાસના પદ્ધતિની વાત આવી. એમના પછી શ્રીમદ ભાગવતની અંદર મન્વંતર લીલાની કથા છે. ગજેન્દ્ર નામનો એક હાથી એની પત્ની સાથે, એના 2 બચ્ચાની સાથે એક સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે. ગજેન્દ્ર નામનો હાથી એમના પરિવાર સાથે સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે. ભાઈ, લાઈટ થોડી આમાં વાગી લઈ લ્યો ને, જીવડા મળ્યા જ કવડવા છે. લાઈટ પાછી લઈ લો, વરસાદ પડ્યો ને. ગજેન્દ્ર નામનો હાથી પોતાના પરિવાર સાથે એક સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય છે. આપણે આપણા પરિવાર હારે નથી વોટર પાર્કમાં સ્નાન કરવા જતા? બાયુન છોકરાને ખાવું પડે. વોટર પાર્કમાં અહીંથી લહર પટ્ટી ખાઈને, અહીંથી લહર, રજાનો દિવસ હોય, આખા ફેમિલી સાથે આનંદ માણે. એમાં હાથીને એમ થયું હું મારા પરિવાર સાથે આનંદ કરું. એ પરિવારની તો કોને પડી ન હોય, પરિવાર માટે તો બધા મહેનત કરતા હોય છે. તો હાથી, એની પત્ની હાથણ અને 2 એના બચ્ચા, આ બધા સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય છે. આ એવું દિવ્ય રમણીય સરોવર હતું કે ત્યાં નિત્ય અપ્સરાઓ સ્નાન કરવા માટે આવતી હતી. આવું દિવ્ય રમણીય સરોવર હતું. હાથી ત્યાં એના પરિવારની સાથે સ્નાન કરે છે. સૂંઢમાં પાણી ભરી ભરીને ઉડાડે છે. બચ્ચાઓ રાજી થાય છે. વળી બચ્ચાઓ સૂંઢમાં પાણી ભરીને એના બાપુજી ઉપર ઉડાડે. પેલી હાથણ હતી એ વળી સૂંઢમાં પાણી ભરીને ઉડાડે. બધા આનંદથી સ્નાન કરે છે. આખો માહોલ જોવો તમે. આવી રીતના સ્નાન કરે છે, બધા આનંદથી સ્નાન કરતા હતા. એમાં બરોબર એક મગરમચ્છ આવે છે. કોણ આવે છે? મગરમચ્છ આવે છે. અને આ હાથીનો પગ પકડી લે છે. એટલે હાથી એની પત્ની હાથણને કીધું કે તું મને બસાય, આ મગરમચ્છ મારો પગ પકડીને હમણાં મને ઊંડાણમાં લઈ જવા, મને ખેંચવા લાગ્યો છે. હમણાં ઊંડાણમાં લઈ જશે અને મારા કાનમાં પાણી જતું રહેશે તો હું મરી જઈશ, ડૂબી જઈશ, મને ડૂબાડી દેશે હમણાં. તો હાથણ એની પત્ની હાથીને બસાવવા ન ગઈ, 2 બચ્ચાને લઈ અને કિનારે નીકળી ગઈ. ત્યારે હાથીને એમ થયું કે અરે આ પરિવાર માટે મેં શું નથી કર્યું. તૂટી ગયો મહેનત કરી. પુરુષ એના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા માટે શું નથી કરતો સાહેબ? એ માણસ શોખ નથી પૂરા કરી શકતો. એક દિવસ શોખ પૂરા કરશું, જિંદગી જીવશું, એ જીવશું કરીને બસત કરી અને એના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરતો હોય છે. શું એમ માનો છો તમે? એને એ પુરુષને શોખ નહીં હોય? તમારી કરતા વધારે શોખ એ પુરુષને હોય છે. પણ પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવાની જવાબદારી એને ઉપાડેલી છે. એટલે પોતાના ઈચ્છાઓની બલી ચડાવીને આ માણસ પરિવારનું ભરણ પોષણ કરતો હોય છે. કડ ભાંગી જાય બિચારાની. કડ્યું પટ્ટા બાંધીને કામ કરતા હોય છે માણસો. પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા માટે શું નથી કરતા? આખીરમાં કોઈ એને બસાવતું નથી. અને પેલાને એમ થયું કે અરે
મારા છોકરાઓ, મારું બસ્સું, મારી પત્ની, કોઈ મને ન બસાવ્યો. હવે ભગવાન સિવાય કોઈ મારું નથી. અને એમણે ભગવાનને પુકાર્યા છે. અને વાત પણ સાચી છે ભાઈ, આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું છે નહીં. એ કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, ના બધામાંથી નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ નાહક મરીએ બધામાંથી નથી ને, કોઈ કોઈનું નથી રે. જીવડા કોઈ નથી તારા, માની લે જીવડા કે કોઈ નથી તારા. સ્વાર્થ વિના પ્રીતિ કોઈ કરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એવા સ્વાર્થ વિના પ્રીતિ કોઈ કરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ જગતમાં જનેતાએ જન્મ તને દીધો, જગતમાં જનેતાએ જન્મ તને દીધો. પાળી પોષીને મોટો તને કીધો, પાળી પોષીને મોટો તને કીધો. પરણા પછી માની હમો જોતો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે. એવા પરણ્યા પછી માની સામે જોવું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ પરણા પછી માની હમો જોતો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે. પરણ્યા પછી માની સામે જોવું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ આ મારો દીકરો ને આ મારો બાપ છે, અમારો દીકરો ને અમારો બાપ છે. આ મારી ઘરવાળી ને આ મારી માતી, ઘરવાળી ને આ મારી માત છે. અમારી ઘરવાળી એ અમારી માત છે. મુવાની સંગાથે કોઈ જાતું નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે. એવા ભગવાનની સંગાથે કોઈ જાતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કોઈ કોઈનો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે. કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. એ નાહક મરીએ બધા મથી મથી ને, કોઈ કોઈનો નથી રે. એવા નાથ મરેલા બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. ગજેન્દ્ર નામના હાથીને ખબર પડી આ દુનિયામાં કોઈનું કોઈ છે નહીં, અને તેથી એમણે ભગવાનને પુકાર્યા. નારાયણમ ખિલો, હે નારાયણ, હે ગોવિંદ, ગરુડે ચડીને આપજે બાપ. ભગવાનને પુકાર્યા છે, હે નાથ, હે ગોવિંદ, તું ગરુડે ચડીને આવજે. અને આ અવાજ ઠેઠ ભગવાન સુધી પહોંચ્યો છે. અને ભગવાને આ અવાજને સાંભળ્યો છે. અને આ તો ગરુડગામી હતા, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ લઈ અને ગરુડ ઉપર ભગવાન આરૂઢ થયા. એ સરોવરમાં જ્યાં હાથીનો પગ પકડ્યો હતો ત્યાં ભગવાન આવ્યા છે. હાથમાં સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરેલું છે. ભગવાન સુદર્શન ચક્ર અંદર છોડ્યું, પાણીના અંદર ચક્ર ગયું, પાણી ઉડાડવા લાગ્યું. જે મગરમચ્છે હાથીનો પગ પકડ્યો હતો એ મગરમચ્છનો એનું મસ્તક કાપી નાખ્યું, મોઢું કાપી નાખ્યું, અને હાથીનો પગ છૂટી ગયો. અને ઠેકડા મારતો મારતો હાથી કિનારે નીકળી જાય છે.
કિનારે પહોંચી ગયો હાથી. એ કિનારે પહોંચી ગયો ત્યાં તરત તો એની પત્નીએ કીધું હું આવવાની જ હતી, હવે તું ક્યારે આવવાની હતી? અહીં બધું પૂરું થઈ જાય તો ખોટે ખોટા જ લે, હું આવવાની જ હતી, હું કહેતી જ હતી હમણાં જાવ લે તારા બાપા પાસે. કોઈ આવે કારવે ભાઈ, સીતારામ કરો. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કઈ કથા સમજાણી? બોલે હા. શું સમજાણું? બોલે હાથી એના ફેમિલી સાથે પરિવાર સાથે સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય છે. એ સરોવરમાં એક મગરમચ્છ રહેતો હતો. મગરમચ્છે પેલા હાથીનો પગ પકડ્યો, કોઈ બસાવી ન શક્યું. ભગવાનને પુકાર્યા અને ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવ્યું. એ સુદર્શન ચક્ર અંદર ગયું અને સુદર્શન ચક્ર એ ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર એ રક્ષા કરી અને હાથી બસી ગયો. સુખદેવજી કે નહીં, આ કથા એમ જ નથી. બોલે બાપજી તો આનો ગુઢાર જ સમજાવો, મને તો આટલું સમજાણું. સુખદેવજી એનો ગુઢાર જ સમજાવે. હાથી પોતાના પરિવાર સાથે સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય, આનો અર્થ આપણે આપણા પરિવાર સાથે આ સંસાર રૂપી સરોવરમાં સ્નાન કરીએ છીએ. હાથી સ્નાન કરવા ગયો એમને આપણે બધા સ્નાન જ કરીએ છીએ. આપણા ઘરે છોકરા થાય, છોકરા મોટા થાય, ભણી ગણીને હોશિયાર થાય, એને હારી પ્રમોશન મળે, હારી નોકરી મળે, હારો ધંધો કરે, હારી જગ્યાએ એના લગ્ન થાય, એની ઘરે એકાદ બે છોકરાઓ થઈ જાય, એની ઘોડિયાની દોરી હિચકાવ્યા કરી, ત્યાં આપણું પૂરું થઈ જાય, ત્યાં આપણી એક્સપાયરી ડેટ પૂરી થઈ જાય. અને ત્યાં કોણ આવે? ત્યાં મગરમચ્છ આવે. મગરમચ્છ એટલે કાળ, ત્યાં કાળ આવે. બેઠા બેઠા પેન્શન ખાતા હોઈએ ને ત્યાં કાળ આવે. આપણે હોય કે આપણે બેઠા બેઠા એ મજાના કેરીની શીરું કરી કરીને ખાવું, પણ નથી ભાઈ તારા ભાગમાં. તારા ભાગમાં ઢવડા જ લખ્યા છે. ત્યાં કાંઈક ઉપાધિ આવીને ઊભી જ હોય. નોકરી કરતો હોય ને જે માણસ નોકરી, એને એમ થાય બસ હવે 3 વર્ષ રહ્યા છે, 3 વર્ષ પછી તો હું છે ને રિટાયર્ડ થઈ જાઉં ને પછી એ બેઠો ને બેઠો માળા કરીશ. કરી લે માળા. ત્યાં કંઈક બીજી ઉપાધિ આવીને ઊભી રહી જાય. એ મનમાં એવા મનોરથ ઘડી શકાય. વાસ્તવિકતાને જાણો, એટલી બળતરા, એટલી ઉદ્વેગના જીવનમાં છે. એમ જો શાંતિથી માળા ફેરવતા આપણે જો આવી રીતની જિંદગી હોય ને ભાઈ, તો ક્યારના પામી ગયા હોઈએ આપણે. પણ ઘટના ઘટતી કંઈક ઓર હોય છે. આનું નામ છે માનવ જીવન ભાઈ, આનું નામ છે માનવ જીવન. એ છોકરાને પરણાવીએ, એની ઘરે એકાદ બે પ્રજા થાય, એને હિંચકા નાખીને મોટા કરવામાં રહીએ ને ત્યાં આપણા કિલોમીટર પૂરા થઈ ગયા હોય. અને ઓલો મગરમચ્છ આવે, કાળ આવે, આપણો હાથ પકડીને કે હવે હાલો, હવે હાલો. અને ત્યારે કોઈ આપણને બસાવી ન શકે. એટલે ઓલી હાથણ બસાવી ન શકી, એના છોકરાઓ એના બસ્સાઓ બસાવી ન શક્યા. એનું કારણ મારા ને તમારા જીવનમાં જે દિવસે કાળ આપણને લેવા આવશે ત્યારે પરિવારનો કોઈ વ્યક્તિ આપણને બસાવી નહીં શકે ભાઈ, કોઈ નહીં. એ તો જેનું મૃત્યુ આવ્યું હોય એને જ જવાનું. અને મૃત્યુ સમયે હજારો વીછીની વેદના થાય છે, ત્યારે શરીરમાંથી પ્રાણ જાય છે. એ તો પછી વડીલો એમ ખોટું ખોટું કહેતા હોય છે. નાના મરણ થઈ જાય ને વડીલો ખોટું ખોટું સારું લગાડે કે આની કરતા અમને લઈ લીધા હોત તો. હવે તમે તમારા પગમાં ડેટક્યો હોય ત્યાં રાડ નાખીને આખું ઘરને ઊંસું લઈ લ્યો છો. વહુ બિચારી થોડીક એવી બોલી હોય ત્યાં તમે એને તોડી નાખો છો. તમે જાવ એમ છો બાપા? અરે રેજી, તમે કેટલાને મોકલી દેવો? તમે જાઓ, રામ રામ કરો, તમને બોલાવ્યા નથી થતા ત્યાં તમે બટકું ભરી જાઓ છો. તમને કેમાં તમને યમરાજ લઈ જાય ભાઈ? એટલે જ તમને નથી લઈ ગયો. એ તો કેતા આવડે કે આની કરતા અમારા જીવ લઈ લીધા હોત તો સારું હતું. કાળ ટાણે બેડીએ કાયન સાથ દે,
કાળી કાળી રાતડીને છાયાનો સાથ દે, કાળ ટાણે બેડીએ કાયાનો સાથ દે, કાળી કાળી રાતડીને છાયાનો સાથ દે, કાયાનો સાથ દે ભલે, છાયાનો સાથ દે ભલે, પોતાના જ પંથે પોતાના વિના, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જવાના. હાથીને સરોવરમાં કોણે બસાવ્યું? સુખદેવજી કહે તો પરીક્ષિત કહે ભગવાનના સુદર્શન ચક્ર આવ્યું, એ સુદર્શન ચક્રએ હાથીનું રક્ષણ કર્યું અને ઓલા મગરમચ્છનું માથું કાપી નાખ્યું. અરે સુદર્શન એટલે ચક્ર તો થાય જ, વિષ્ણુ ભગવાનનું આયુધ ચક્ર તો છે જ, પણ સુદર્શન એટલે સુદર્શન, સુ એટલે સારો, દર્શન એટલે વિચાર, સારો વિચાર. જે વ્યક્તિએ આપણને સારો વિચાર આવી જાય કે આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી, કેવલ ને કેવલ સ્વાર્થ અને ઋણાનુબંધને બધા બંધાણેલા છીએ, આ દુનિયામાં ભગવાન સિવાય કોઈ આપણું નથી, આ સમજણ આપણને આવી જાય એને સુદર્શન કહેવાય. શું કહેવાય? સુદર્શન. સુદર્શન એટલે સારો વિચાર. જે દિવસે આપણને સારો વિચાર આવી જાય ને ભાઈ, સાચું સમજાઈ જાય ને, એ જ દિવસથી આપણું કલ્યાણનો માર્ગ આપણા માટે મોકળો થઈ જાય છે. તો આવી રીતની કથા છે. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે આવી રીતના ભગવાને પેલા ગજેન્દ્ર નામના હાથીની ભગવાને રક્ષા કરી છે. એમના પછી શ્રીમદ ભાગવતની અંદર અંબરીશ રાજાની કથા આવી છે. અંબરીશ નામના એક રાજા હતા. અંબરીશ એ વિષ્ણુના ભક્ત હતા. એમણે એકાદશી કરવાનું વ્રત લીધું. આપણે ત્યાં એકાદશીનો બહુ મોટો મહિમા, એમાંય વૈષ્ણવો હોય અને હરિભક્તો હોય, એ એકાદશી તો ફરજિયાત રહે. સવારમાં જાગીને હુકી ભાજી કરી જ નાખે. કોઈને ખાવી હોય કે ન ખાવી, પરાણે ખાવી જ પડે. અગર એ ભૂખ્યા સવારમાં જાગીને હુકી ભાજી કરી જ નાખવાની. તો એકાદશી રહેવાની હોય, એ એકાદશી રે. વળતે દિવસે બારસના દિવસે બપોરે કોઈ ભૂખ્યાને જમાડીને એના પારણા કરવાના હોય છે. એકાદશી વળતે દિવસે બપોરના 12 વાગે, બારસના દિવસે 12 વાગે એકાદશી પૂરી થાય છે. ઘણા શું કરે, એકાદશીના દિવસે રાતે 12 વાગ્યા પછી ઘણા ખાઈ લે. હવે તો એકાદશી વહી ગઈ કહેવાય, હવે તો ભૂખ લાગી એમ કે ને ભાઈ. એકાદશી વળતે દિવસે બારસના દિવસે કોઈ ભૂખ્યાને જમાડીને એના પારણા કરવાના હોય છે, પછી આપણે જમવાનું હોય છે. આવી 11 એકાદશી રહ્યા. કોણ? રાજા અંબરીશ. અને છેલ્લી એકાદશી હતી અને ગામના પાદરમાં નદી નીકળેલી. નદીને કિનારે દુર્વાસા મુનિ બેઠા હતા. કોઈએ જઈને કીધું, મહારાજ આ તમારી છેલ્લી એકાદશી છે અને તમે તો આજે બપોરે કોઈ ભૂખ્યાને જમાડીને પછી એકાદશીના પારણા કરવાનો છો? બોલે હા. તો દુર્વાસા આપણા નદીની કિનારે છે, એને જમાડો તો તમારી એકાદશીનું તમને ફળ મળી જાય. અને દુર્વાસા ઋષિને કીધું, બાપજી આજ મારી એકાદશીનો 12 જ છે, આજ છેલ્લી એકાદશી છે, આજ બપોરે
તમે મારે ત્યાં જમવા 11 વાગે પધારજો, હું મારી હાથે રસોઈ બનાવીશ, તમને ખવડાવીશ, અને બાપજી તમે જેમાં જમી લો અને પછી હું અન્ન ગ્રહણ કરીશ. દુર્વાસા કે ભલે 11 વાગ્યા અને તો હજી વાર છે ને, બોલે હા તો હું થોડુંક ધ્યાન લગાવી લઉં. એમ કરીને દુર્વાસા ધ્યાન લગાવવા ગયા અને દુર્વાસાને સમાધિ લાગી ગઈ. દુર્વાસાને સહજ સમાધિ હોય છે. દુર્વાસા શંકરનો અંશ છે એટલે એને સમાધિ લાગતા વાર નથી લાગતી. દુર્વાસાને સમાધિ લાગી જાય છે. અને ઓલો કાલનો બિચારો ભૂખ્યો, એમાં શેલી એકાદશી એટલે અત્યારે અનશલ વ્રત લીધેલું કે પાણી પીવું નહીં, એટલે કાલનો ભૂખ્યો ને તરસો હતો ને આજ બપોર થવા આવ્યા, રસોઈ બનાવી 11 વાગ્યા, ગળું હુકાવા મળ્યું. દુર્વાસાની પાસે જઈને દુર્વાસાને આગ્રહ કરીને બોલાવવા લાગ્યા, પણ દુર્વાસા સમાધિમાં. એને કાંઈ આ અંબરીશ રાજાનું સાંભળ્યું નહીં. હવે અંબરીશ રાજા મૂંઝાણા, શું કરવું? બાપજીને જમાડ્યા પહેલાં જો જમી લઉં તો ઋષિની અપમાન કર્યું ગણાય, મારું ગળું હુકાય છે, મારે શું કરવું? ત્યારે બ્રાહ્મણોએ કીધું કે જમી ન શકાય પણ મનમાં મમ બોલીને પાણી પી શકાય. એ બ્રાહ્મણોએ 2 ચમચી પાણી પીવડાવી દીધું. પાણી પીવડાવી દીધું અને જ્યાં પાણી પી 2 ચમચી જળ આચમન કરી અને જ્યાં ગયા તો અંબરીશ રાજા આવી રીતના 2 ચમચી પાણીનું આચમન કરી ગયા અને ત્યાં દુર્વાસા જાગ્યા. દુર્વાસા જાગ્યા અને દુર્વાસાએ જાગીને કીધું હાલ તારે ત્યાં જમવા માટે. દુર્વાસા જમવા બેઠા અને બ્રહ્માર્પણમ કર્યું. ત્યાં એને ખબર પડી ગઈ કે કંઈક એઠું છે. દુર્વાસા તો પાછા ધ્યાની મહાત્મા હતા, ધ્યાન લગાવી જોયું ત્યાં ખબર પડે 2 ચમચી પાણીનું આચમન કરી ગયો છે. અને અંબરીશ રાજા પર કોપાયમાન ત્યાં દુર્વાસા કે મૂર્ખ, જમવાનું નિમંત્રણ આપીને ધીરજ રહીને પછી 2 ચમચી પાણીનું આચમન કરી ગયો, જા તારું જમવાનું મારે નથી જમવું. આમ કરીને દુર્વાસા ખીજાણા, જટા પછાડી કૃત્યા ઉત્પન્ન કરી અને કૃત્યા કીધું કે જા અંબરીશને મારી નાખ, અંબરીશનો શિરછેદ કરી. અને અંબરીશ રાજા આગળ અને દુર્વાસાની કૃત્યા એની પાછળ પાછળ દોડતા દોડતા ભગવાનને યાદ કરે છે અને કહે છે કે એકાદશી કરે એને તો વૈકુંઠ મળે. વૈકુંઠ મળવું તો ઘરે ગયું, મારે દોડવાનો વારો આવ્યો. એ આગળ આગળ દુર્વાસા પાછળ પાછળ, પેલા આગળ આગળ અંબરીશ રાજા પાછળ પાછળ દુર્વાસાની કૃત્યા. ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું, ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર છૂટું થયું, એમણે કૃત્યાની પાસે આવ્યું, કૃત્યાને મારી નાખી ભગવાનના સુદર્શને અને દુર્વાસાની પાછળ પડ્યું. દુર્વાસા આગળ અને ભગવાનનું ચક્ર એની પાછળ. 3 લોકમાં પર્યટન કર્યું પણ દુર્વાસાને આ ચક્રથી કોઈ ન બચાવી શક્યા. અને ત્યારે દુર્વાસા અંબરીશ રાજાના ચરણમાં પડ્યા, તારા ભગવાનને કે એનું ચક્ર પાછું વાળે. અને દુર્વાસાના કહેવાથી અંબરીશ રાજાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, હે નાથ, અહમ ભક્તા પરાધીનો અયસ્ત્ર યત્ર ઈવ દ્વિજમ સાધુ વિગ્રસ્ત હૃદયો ભક્તે ભક્ત જન પ્રિય. હે નાથ, તમારું ચક્ર પાછું વાળો. સ્તુતિ કરી અને વિષ્ણુ ભગવાનનું ચક્ર પાછું વળ્યું. આમ અંબરીશ રાજાની એકાદશીની એને સફળતા મળી એ કથા છે. હા ભાઈ, જેના ઘરેથી કૃષ્ણ બનાવીને લાવવાની ઈચ્છા હોય એ હવે 20 જ મિનિટમાં કૃષ્ણ જન્મ થવાનો છે. 20 મિનિટ કે અડધી કલાક વધીને એ એના કાના તૈયાર કરીને, એમ તો ઘણા માવું લેતા એવા છે તૈયાર કરીને. કદાચ વળી કોઈને એમ થાય લેતા આવજો, જેને ભાઈ તૈયાર કરીને લાવવા એને અડધો જ કલાકમાં હમણાં નંદ ઘેરે આનંદ ભયો કરી નાખવાનો છે. એ ધન્ય એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. એકાદશી કરીએ તો ધન્ય
એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. હરિનું ધર્મ છે, મારે વ્રજ ભૂમિમાં ફરવું છે. મારે વ્રજ ભૂમિમાં ફરવું છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે. મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે. મારે જમનાજીમાં નાવું છે. મારે જમુનાજીમાં નાવું છે. મારે ભવસાગર તરી જાવું છે. મારે ભવસાગર તરી જાવું છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. મારે પંઢરપુરમાં જાવું છે. મારે પંઢરપુરમાં જાવું છે. મારે ચંદ્રભાગામાં નાવું છે. મારે ચંદ્રભાગામાં નાવું છે. મારે વિઠ્ઠલ રાયને નિરખવા છે. મારે વિઠ્ઠલ રાયને નિરખવા છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. મારે દ્વારકાપુરીમાં જાવું છે. મારે દ્વારકાપુરીમાં જાવું છે. મારે ગોમતીજીમાં નહાવું છે. મારે ગોમતીજીમાં નાવું છે. મારે રણ છોડ રાયને નિરખવા છે. મારે રણ છોડ રાયને નિરખવા છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. જેણે એકાદશીના વ્રત કીધા છે. જેણે એકાદશીના વ્રત કીધા છે. તેના સાર પદાર્થ સીધા છે. એના ચાર પદાર્થ સીધા છે. તેને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે. તેને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. કોઈ પાર માસ કરે એકાદશી. કોઈ 12 માસ કરે એકાદશી. એના અંતર વસે અવિનાશી. એના અંતર વસે અવિનાશી. એના અંતર વસે અવિનાશી. એના અંતર વસે અવિનાશી. નહીં કરશો તો જાશે હાથ ઘસી. નહીં કરશો તો જાશો હાથ ઘસી. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. 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 તો અંબરીશ રાજાએ એકાદશીનું વ્રત કર્યું એ કથા છે. અને એમના પછી રક્ષાય શોભ્યાના
વંચાનાચરિતમ પદમદ્ભુતમ. બાપજી, આપે મને સૂર્યવંશની કથા કીધી, હવે મને ચંદ્રવંશની કથા કહો. સુખદેવજી કથા કહેવા માટે તૈયાર થયા. ચંદ્રવંશની અંદર કેવી રીતની ઘટના ઘટી સાંભળ. હે રાજન, પાપીઓના ભારથી પૃથ્વી ત્રસિત થઈ. કોણ કોણ પાપી? કંસ, શિશુપાલ, દંતવક્ર, જરાસન, અઘાસુર, બકાસુર, વૃષભાસુર, વ્યોમાસુર આદિ રાક્ષસોના ત્રાસથી પૃથ્વી ત્રસિત થઈ. એ વખતે ધરતી પર આટલા રાક્ષસો હતા, આટલા રાક્ષસો હતા. પૃથ્વી ત્રસિત થઈ ગાયનું રૂપ લઈ પરમપિતા બ્રહ્માજીની પાસે ગઈ અને કહે છે, હે બ્રહ્માજી, હે પરમપિતા, હું જેટલી આ પાપીઓના ભારથી ત્રસિત નથી થઈ એટલી ત્રસિત હું ક્યારેય નથી થઈ. નજર મારા ઉપર પર્વતો, વૃક્ષો, 18 વનસ્પતિ બધાનો બોજ હું ઉઠાવું છું. હું સહનશીલતાની દેવી હું. મારી સહનશીલતા ક્યારે ખોઈ ન શકું. પણ સહનશીલતાની દેવી જ્યારે સહનશીલતાને ખોઈ નાખે ત્યારે ભગવાનને અવતાર લેવાનું વિચારવું પડે. દુષ્ટોના પાપોનો ભાર વધ્યો, પૃથ્વી વ્યાકુળ વ્યાકુળ થઈ ગઈ છે. તમામ દેવતાઓ ભેગા થયા અને ક્ષીરસાગરમાં જાય છે અને ભગવાન શ્રી હરિની સ્તુતિ કરે છે. 2 નીતિ લઈએ. જય જય સુર નાયક, જન સુખદાયક, પ્રણત પાલ ભગવંતા. રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. જય જય અવિનાશી, સદગતવાસી, વ્યાપક પરમાનંદ. રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. તમામ દેવતાઓએ ભગવાનની ગર્ભસ્તુતિ કરી, સર્વ દેવતાઓએ. અને ક્ષીરસાગરની અંદરથી આકાશવાણી થઈ, હે દેવતાઓ, તમે હવે નિર્ભય થઈ જાઓ. હું મારા અંશ સાથે ધરતી પર પ્રગટ થઈશ, લીલા કરીશ, દુષ્ટોનો વિનાશ કરીશ, યોગ્ય ધર્મની સ્થાપના કરીશ, સાધુ અને બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરીશ, ગૌ માતાની, ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ હું અવતાર ધારણ કરીશ. દેવતાઓ રાજી થયા છે. બધા પોતપોતાના ઘેર જવા લાગ્યા. બ્રહ્મા આડા ફર્યા, ક્યાં જાઓ છો? બોલે, હવે ભગવાન ધરતી પર આવવાના, ભૂમિનો ભાર ઉતારવાના, તો હાલો હવે હો ને ઘરે. બ્રહ્માજી કે ભગવાન આપણા માટે ધરતી પર આવે તો આપણે બેસી નથી રહેવાનું, આપણે એને મદદરૂપ થવાનું છે. ભગવાન આપણા માટે આવે છે. ચલો હવે નિજ રૂપ છોડી અને મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરી અને ધરતી પર તમે ભગવાનની મદદ કરવા માટે પહોંચી જાઓ. દેવતાઓ પોતાના રૂપ છોડી અને ધરતી પર ઉતરવા લાગ્યા છે. આમ ભગવાન આવવાના હતા એ પેલા આખું દેવલોક ખાલી થયું, બધા જ નીચે ઉતરી ગયા, ભગવાનની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા. ભગવાનની પ્રતીક્ષણ વર્ધમાન, દિવસે દિવસે ભગવાનની પ્રતીક્ષા થવા લાગી છે. મથુરાના રાજાની કથાની શરૂઆત થાય છે. મથુરામાં દેવક રાજાની દીકરી દેવકીના લગ્ન વસુદેવજીની સાથે કરવામાં આવ્યા છે. દેવક નામના રાજા, એમની દીકરી દેવકીના લગ્ન વસુદેવજીની સાથે કરવામાં આવ્યા છે. અને આપણે ત્યાં એવી પરંપરા હતી કે બેનનો જે ભાઈ થતો હોય એ બેનને બનાવીને રથમાં બેસાડી અને એના ઘર સુધી મૂકવા માટે જતો. આ આપણી પરંપરા છે. એટલે કંસે રથ જોડ્યો અને દેવકીને વસુદેવજીને બેસાડ્યા ને પોતાના
વસુદેવજીના મહેલ સુધી એના ગામ સુધી એને મૂકવા માટે જાય છે અને નગરની બહાર રથ નીકળ્યો. હવે જીવન રથનો સારથી તો કૃષ્ણ જેવો હારો લાગે. અહીંયા સારથી કોણ હતો? કંસ. ભગવાનને એમ થયું જે દેવકી અને વસુદેવજીને હું મા બાપ બનાવવાનો છું એ પરમાત્માના મારા મા બાપ ના જીવન રથનો સારથી કંસ આવું માનીને આમ કંસ પાછો વળે એ પેલા ભગવાન આકાશવાણી કરાવે. કંસ જ્યાં હજી પાછો નહોતો વળ્યો, વસુદેવજીને દેવકીને લઈને જતો તો એ વખતે ભગવાન આકાશવાણી કરે, પાપી કંસ સાંભળ, તું જે દેવકી અને વસુદેવજીના આ દિવ્ય પ્રભુતામાં પગલા પાડે એ કાર્યમાં મદદરૂપ થવા માટે તારી બેનને બનાવીને બંનેને તું મૂકવા માટે જાય છે ને, એ જ દેવકીના 8મા સંતાન દ્વારા તારું મૃત્યુ છે. અને જામ કીધું ત્યાં કંસે પોતાનો ટૂન બદલ્યો, રથ પાછો વાળ્યો, દેવકીને અને વસુદેવજીના ગળામાં બંધન, હાથમાં બંધન, પગમાં બંધન, કેડમાં બંધન, કારાગૃહમાં પૂરી દીધા છે. આમ બંધનમાં નાખ્યા છે. પ્રથમ સંતાન, સમય મર્યાદા વીતી પ્રથમ સંતાનને જન્મ આપે છે. દેવકી અને વસુદેવજી દ્વારા પ્રથમ સંતાન જન્મ્યું છે. કંસ પોતે એકલો નથી આવતો, કંસની 2 પત્નીઓ છે, એનું નામ છે અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિ. મગધરાજ જરાસનની 2 દીકરીઓ છે, એનું નામ છે અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિ. એ અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિને સાથે લઈને આવે છે કંસ, અને અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિને કહે છે દેવકીજીને પકડી રાખો. દેવકીજીને બંને કંસની પત્નીઓ પકડી રાખે છે અને કંસ બાળક જૂટવી અને દિવાળ હારે પછાડીને મારી નાખે છે. એવા 5 બાળકોને માર્યા, 6 બાળકોને મારી નાખ્યા. વિચાર કરો, જે દેવકીના નજર સામે એના આટલા સંતાનો માર્યા હોય ને, એના 8મા સંતાન તરીકે ભગવાન જન્મ લે. કેટલું દેવકી માએ સહન કર્યું છે. આપણા છોકરો હાલ્યો જતો ને કોઈક બજારમાં કોઈ માર્યું હોય તો કેસ કરી નાખીએ આપણે, ભાઈ ઓછાનો ઉતરીએ, ઓછા ઉતરીએ આપણે. મારા છોકરાને મરાય જ કેમ? કંસ દેવકીના 6 સંતાનોને મારી નાખે છે. ભગવાને યોગ માયાને આજ્ઞા કરી અને યોગ માયાએ એવી લીલા કરી કે 7મું સંતાન ધારણ કર્યું દેવકી માએ, અને એ 7મા સંતાનનો જન્મ થયો ગોકુળની અંદર રોહિણી દ્વારા, અને તે હતા દાવજી મહારાજ. બોલીએ દાવજી મહારાજ કી જય. શરબત આવી ગયું છે, અહીંયા 2 મિનિટ વિરામ પાડી દઈએ. શરબત પીને પછી કૃષ્ણ જન્મ કરીએ. સાતમું સંતાન ધારણ કર્યું માં દેવકીજીએ, પણ યોગ માયાએ દેવકીજીના ઉદરમાંથી બાળકનું સંકર્ષણ કરીને આ ગર્ભ, આ બાળક રોહિણીના ઉદરમાં પધરાવી દીધેલું. તેથી જન્મ થયો ગોકુળમાં, ધારણ કર્યું મથુરામાં, જન્મ ગોકુળ થયો. આવું કોણે કર્યું? યોગ માયાએ કર્યું. ધીરે ધીરે સમય વ્યતીત થયો અને હવે શ્રાવણ મહિનો આવ્યો છે. કયો મહિનો આવ્યો? શ્રાવણ મહિનો.
શ્રાવણ મહિનામાં ગમે એવો નાસ્તિક માણસ હોય ને એ આસ્તિક થઈ જાય. લોટો લઈને ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય કરતો હોવું પડે. બહુ ભાવના વાળો હોય તો ગાયનું દૂધ ન હોય તો ભેંસનું ન હોય તો અમૂલનું, માહીનું, જે હાથમાં આવે પણ પડે. અમુક વળી દૂધને વધારે સગવડતા 2 ટીપા ઓલા પાણીના લોટા 2 ટીપા દૂધ પાડે. હવે આમાં કઈ એકે બાજુના મેળમાં ન રહે. ભગવાન કા આખું દૂધ ચડાય કા પાણી ચડાય. પણ ગમે એવો નાસ્તિક માણસ આસ્તિક થઈ જાય. મોટા ભાગના બહેનો તો શ્રાવણ મહિનામાં અનુષ્ઠાન કરતા હોય છે, ભૂખ્યા રે. શ્રાવણ મહિનામાં દશામાના વ્રત શરૂ હોય, બીજા ઘણા વ્રત, જીવંતિકાનું માનું વ્રત પણ શ્રાવણ મહિનામાં આવે, ફસલો એકાદો શુક્રવાર. એટલે અનુષ્ઠાનનો મહિનો કહેવાય. પુરુષોને કે અહીં કંઈક થોડુંક ભૂખ્યું રહેવું જોઈએ. શ્રાવણ મહિનો છે, ભોળાનાથનો મહિમા છે. નકરું ગધેડા ઘોડે ખાખા ન કરાય. ભૂખ્યા રહ્યો પરાયણે ભૂખ્યા રાખે. પુરુષ તો લગભગ બહુ વાર તહેવાર રહેવાનું પુરુષોને ઓછું હોય, કેમ કે મહેનત બિચારાને કરવાની હોય એટલે ભૂખ લાગે. પુરુષો બહુ વાર તહેવાર ન રહે, અખતરો કરવો જ કરી જોજો. અને કદાચ રહે ને તો એને બપોર માંડ પડે. પુરુષ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન ભૂખ્યું ન રહી શકે. સ્ત્રી એ ભક્તિ સ્વરૂપા છે, એટલે એ ભૂખ્યા રહી શકે. વ્યાસ નારાયણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એટલે તો કેટલા મણ વ્યાસ નારાયણ ભોજન ખાઈ જતા. એવું ભાગવતમાં, એવું મહાભારતમાં લખ્યું છે. વ્યાસ નારાયણ બહુ જમતા. એનું કારણ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ હતા. જ્ઞાન હોય ને ભૂખ બહુ લાગે, ભક્તિને ભૂખ ઓછી લાગે. તો શ્રી શ્રાવણ મહિનો શરૂ છે ભાઈ. શ્રાવણ મહિનામાં 15 દિવસના 2 પક્ષ આવે. પેલા 15 દિવસ હોય ને એમાં અજવાળું હોય, એને શુક્લ પક્ષ કહેવાય. બીજા 15 દિવસને અંદર અંધારું હોય, એમને કૃષ્ણ પક્ષ કહેવાય. આમ શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષની દ્વારા આખો મહિનો બનાવવામાં આવતો હોય છે. આવી રીતના ભગવાને મહિનાનું, વિદ્વાનોએ આવી રીતના શ્રાવણ મહિનાનું સર્જન કરેલું છે. 15 દિવસના કોઈ પણ મહિનામાં પક્ષ હોય. પેલા 15 દી ગયા, અજવાળું ગયું, અંધારિયું આવ્યું, તિથિ શરૂ થઈ, પડવો, બીજ, ત્રીજ, વદ શરૂ થઈ, ત્રીજ, સોથ, પાંચમ, નાગ પંચમી આવ્યું, છઠ આવી, રાંધણ છઠ, સાતમ આવી અને અષ્ટમી આવી, આઠમ આવી. આઠમનો આખો દિવસ પસાર થયો. રાત્રે 10 વાગ્યા, 11 વાગ્યા. નિંદ્રા દેવી એ મથુરામાં બધાને એટલા નિંદ્રાધીન બનાવ્યા કે 2 જ જણા મથુરામાં જાગે છે. કોણ? એક વસુદેવજી અને એક દેવકીજી. બાકી નિંદ્રા દેવી બધાને સુવડાવી દીધા છે. આજ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થવાનું હતું, એટલે ભગવાને નિંદ્રા દેવી બધાને સુવડાવી દીધા. અને બરોબર 12 વાગે માં દેવકીના આ કારાગ્રહની અંદર, હું કહું ત્યારે ગોકુળમાં ભગવાનને મૂકી આવે ને પછી હું કહું ત્યારે લઈને આવજો. કારાગ્રહની અંદર બરોબર 12 વાગે શત્રુભુજ રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા. સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યશયોની નિહતેશ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃતમ સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વમ શરણમ પ્રપન્ન. અમને કૃષ્ણ જન્મ થઈ જવા દો, પછી આય અમારે હારો હાર. ચતુર્ભુજનું રૂપ લીધું છે. માં ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગી. ભગવાને આખી લીલા સમજાવી. ભગવાન બાળક બની ગયા. કારાગ્રહના બંધનો તૂટવા લાગ્યા.
અઠીમણના તાળા તૂટ્યા, ગળાના બંધનો તૂટ્યા, હાથના બંધનો તૂટ્યા. ભગવાન બાળક બની ગયા. ભગવાનને ટોપલીમાં લઈ અને વસુદેવજી ને ભગવાને આખી લીલા સમજાવેલી હતી. એટલે વસુદેવજી નીકળી ગયા છે. એ અઢી મણના તાળા મારેલા હતા. કારાગ્રહને ભગવાન તાળા તોડી નાખ્યા. કરી દો, હાલો કરી દો, ટેસ્ટ કરી લો. કી જય. વસુદેવજી ટોપલીમાં લઈ ભગવાનને ગોકુળ મૂકવા જાય છે. વચ્ચે યમુના નદી આવી છે. યમુનાની અંદર ભગવાન સ્પર્શ કરે, ભગવાનને સ્પર્શ કરાવે. યમુનાની અંદરથી નીકળ્યા વસુદેવજી. યમુના શ્યામ પ્રિયા છે. બોલીએ યમુનાજી મહારાણી કી જય. યમુનાજી શ્યામ પ્રિયા છે. ભગવાનને જોઈને યમુના નદી હિલોળા મારવા લાગી. ભગવાને પોતાના અંગૂઠાનો સ્પર્શ કરાવ્યો. યમુના તૃપ્ત થઈ. ઠાકોરજીને જ્યાં સ્પર્શ થયો ત્યાં શાંત થઈ ગઈ. બને એવું નદી હોય ને, નદી એ બધી જ સલકાઈને છેલ્લે દરિયામાં જાય. આજ ઉલટો ક્રમ થયો. આજ દયાના સાગર ભગવાન સ્વયં નદી પાસે આવ્યા છે. બધા કાનાને વચ્ચે હાજર કરી દેજો. અને ભગવાનને લઈ અને ગોકુળમાં નંદ બાબાને ઘેર આવ્યા. નંદ બાબાએ યશોદાજીના ગોદમાં લાલાને સુવડાવ્યો. આજે યોગ માયા જલમેલી હતી એને ભગવાનની બદલામાં લઈને વળી પાછા નંદ બાબા ને પાસેથી રજા લઈ અને વસુદેવજી પાછા મથુરામાં આવ્યા. મથુરામાં દેવકીજીએ આ યોગ માયાને રમાડ્યા. કંસ પગ પછાડતો આવે છે. અસ્થિન પ્રાપ્તિએ દેવકીજીને પકડી રાખ્યા અને યોગ માયાને જ્યાં દિવાલ હારે પછાડવા ગયો કંસ અષ્ટભુજાળી યોગ માયા માં વિંધ્યાવાસીની આકાશમાં છલાંગ મારીને છટકી ગયા અને બોલતા ગયા, હે પાપી કંસ, તને મારવા વાળો તો ક્યારનો ગોકુળમાં પોગી ગયો છે. આ બાજુ ગોકુળમાં વેલા 4 વાગ્યા, 4:30 વાગ્યા. નંદ બાબાના એક બેન હતા, એનું નામ હતું સુનંદા. એ સુનંદાજી વેલા 4:30 જાગી ગયા. ભાભીની તબિયત બરાબર નથી, મદદ કરવા માટે આવ્યા છે. અને અમસ્તા દીકરી હોય ને એને બાપાને ઘરે બહુ વહેલી જાગે. હા, હરિયામાં જ મોડી જાગે. બાપાને ઘરે બહુ વહેલી જાગે. 2 દી રહેવાનું હોય તો બધું ઢળીને સારું કરી નાખે. એમાં અહીંયા કરતો પણ સુનંદાજી એવા નહોતા. સુનંદાજી એના ભાભીને મદદ કરવા માટે દેવકીજી યશોદાજીના ઓરડામાં આવ્યા છે. અને જ્યાં યશોદાજીના ગોદમાં લાલાને જોયો અને ભાવ વિભોર થઈ ગયા. લાલો ભયો, લાલો ભયો, લાલો ભયો. આ અવાજ આખા ગોકુળમાં સંભળાણો. અને પછી તો નંદ મહોત્સવ શરૂ થયો. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલ હે, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલ હે, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલ હે, જય કનૈયા લાલ કી. યશોદા કો લાલો ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. યશોદા કો લાલો ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. ઘેરે આનંદ ભયો,
धन घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धन घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो 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 जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाल की घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल भयो यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की घेरे आनंद भयो घेरे आनंद भयो घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घेरे आनंद भयो जय कन्हैया यशोदा को लालो 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 भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो जय कन्हैया यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो जय कन्हैया हाथी दिया घोड़ा दिया हाथी दिया घोड़ा दिया यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया घेरे आनंद भयो घेरे आनंद यशोदा जी जातिया मणि परोठ मां यशोदा जी जातिया भाई खाना ने आ बाजू मोकलજો કેક કાપવાની છે ભાઈ ભગવાનનો જન્મ થયો છે કોઈને વધામણી આપવી હોય 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા તો ભગવાનના જન્મની અંદર વધામણી આપી શકે છે 201 રૂપિયા જિગ્નેશ દાદા ભગવતપરાવાળા ભગવાનના જન્મ મહોત્સવની વધામણી આપે છે
સ્મિતભાઈ જડિયા 201 રૂપિયો આપે છે ભગવાનની વધામણીમાં. વહેલી પરોઠમાં યશોદાજી જાતી 101 રૂપિયો રામ ભરોસે આવે છે ભગવાનની વધામણીમાં. નટુભાઈ કપજીભાઈ મેર 101 રૂપિયો ભગવાનની વધામણીમાં આપે છે. યશોદાજી જાગિયા ઉતારો
જળ લઈ અને આરતીજીને કરતે દઈ દેવાનું. હરિ ઓમ યાની કાની જવાબાની જન્માંતરણ કૃતાની ચ તાની નશ્યંતુ સર્વાણી પ્રદક્ષિણામ પદે પદે. વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવ બોલે તેના પિતૃરાદિ થાય. વાસુદેવ બોલે તેના પિતૃરાદિ થાય વાસુદેવ બોલે તેના પિતૃ સ્વર્ગ જાય. વાસુદેવ બોલે તેના પિતૃ સ્વર્ગે જાય ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવ બોલે તેનું મંગલ થાય. વાસુદેવ બોલે તેનું મંગળ થાય વાસુદેવ બોલે તેનું મંગલ થાય. વાસુદેવ બોલે તેનું મંગળ બળી જાય. ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે 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 વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલીએ ભાગવત ભગવાન Yeah.